Welcome all of you. Today we are discussed about the subtopic of properties of solid insulating materials. Myself, Mr. Vaswadi Yogesh, lecturer from Electrical Department, SIT Polytechnic, Yadrao. Before starting our today's lecture, we revise some previous lecture points in which we studied about the mica. Mica is an inorganic mineral material. It is the one of the best natural insulating materials available. 80% of the total world requirement fulfilled by the India. The types of mica is Muscovita mica and Phlogopittae mica. These are the image of mica. Next is the Muscovita mica, in which this Muscovita mica found in India, Brazil and USA. It is a tough, strong and less flexible material. Dielectrical strength varies between the 50 to 150 kV, 40 to 150 kV per mm. Dielectrical strength or dielectrical constant between 6 to 7. It is colorless, yellow, silver or green color available in the market. Its insulating properties are better than Phlogopitta mica. Its materials is non-hygroscopic, so it is not required to impregnation. It not affected by the alkalis, acid and chemical. Its operating temperature is 1500 to 1600 degrees Celsius, and it water loses its water at high temperature. Application of Muscovita mica is it is used as a insulation in radio tubes, aeroplanes, spark plug making. It has dielectrical strength high, so it is used in capacitor as a dielectrical. It withstand high temperature rating, therefore up to the 500 to 600 degrees Celsius. Therefore, it is used in DC armature commutator segments insulation. The thick mica tape is used for taping the armature field coils of traction motor as well as electrical AC induction motor stator coils, alternators or motors. It is avoided for slot lining of high voltage because its low space factor. This is the applications of Muscovita mica insulations. Phlogopittae mica. It is found in USA, Canada, India and Malaysia. It is also called as magnesium mica. It's made available in color amber, yellow, green or grey. Its dielectrical strength up to the 60 kV per mm. It is offer more resistance to alkalis than acid. Its insulating property poorer than Muscovite mica. It has greater thermal stability. That means its insulating property stable at greater temperature. Its operating temperature is 1000 to 1200 degree Celsius. That means it almost double than the Muscovite mica. Application of Phlogopittae mica is it is used where greater need of thermal stability is required. That means in domestic application like iron, hot place, toaster, furnace, etc. These are the application of Phlogopittae mica or any mica insulation. Next is the micanites. Micanites made from the mica glued with the shellac are known as the micanite. They are also called as build-up mica, are in the form of available in large sheet and long tapes. In the micanite with mica, paper or cloth is also glued on one side of sheet or tape for increasing tensile strength of micanite. Silicon bonded micanite can withstand temperature up to the 200 degree Celsius for prolonged period. Dielectrical strength is 30 kV per mm. Its application is it is used for insulation in motor and generator, for taping or insulation in conductors or winding wire. It provides insulation between the commutator segment. In this figure is commutator segment is we see here we seen the in this gap
the mica insulation will be provided, and also around the shaft mica insulation will be provided. It is made commutator mica night is made from the logopite mica, and it is used between the copper segment of DC machine commutator. Next is glass. Glass is thermoplastic inorganic material. It is obtained by fusion of different oxide, cooling them so that they remain in amorphous state. The different raw material used for making the glass is chalk, soda, potash, boric acid, sand, kaolin, feldspar, etc. Glasses are transparent, brittle, and hard. They are low dielectric loss, high dielectric strength between the 25 to 50 kV per mm. Their resistivity is 10 raised to 6 to 10 raised to 15 ohm meter. Relative permeability is 3.8, and it has good mechanical strength. Its application is molded insulating devices such as bushing, line insulator, fusing bodies, dielectrical incapacitor, vacuum tube, lamps making. Types of glasses is quartz or silica glass. It is used for making line insulator and bushings, borosilicate glass or pyrex. It is used in industry as piping, gauge glasses, laboratory ware, and for domestic purpose. Fiber glass. It is used for making the glass tapes, used for insulation of winding in high working temperature, used for insulation of enamels. Epoxy glass, used in PCB making terminal holders and instruments case. The application of glass is given in this picture. Next is rubber. The classification of rubber. In classification of rubber, there are three types. First is natural rubber, second is hard rubber, and third is synthetic rubber. Natural rubber is available from botanical origin and the pulp of plants. It becomes soft on heating and sticky at 30 degrees Celsius and regain its hardness at 5 degrees Celsius. Advantage of natural rubber is it is moisture repellent. It is possess good electrical properties, and disadvantage is low resistance to petroleum oils. Sunlight exposure is not possible, cannot be used for high voltage insulation, and its operating temperature is low. Next is hard rubber. It has good electrical and mechanical properties. Application of hard rubber is it is used for making the battery containers, panel board bushings, iPod tubes, panel board gasket, etc. Hard rubber is mainly used for making the electrical insulating materials. Synthetic rubber. It is similar to natural rubber, and it is obtained from thermoplastic vinylly high polymers. Example of synthetic rubber is silicone rubber, nitride rubber, neoprene rubber, etc. These are the examples or applications of rubbers. Next is the insulating resin or polymers. For today's session is start, in which insulating resins or polymers obtained from the naturally or it is made by artificially. There are two types of polymers or insulating resins. First is natural resin and second is synthetic resins. In natural resins, there are three types. First is amber, second is wood resin, and third is shellac. And in synthetic resins, there are mainly two types. First is thermoplastic resins and second is thermosetting resins. In thermoplastic resins, there are three types. First is Prespex, or it is also called as cellulose acetate. Second is polyethylene resin, and third is PVC, that means polyvinyl chloride material. In thermosetting resins, first is bakelite, second is silicone resin, and third is epoxy. These are the types of insulating resins, which is also called as polymers. This as the chart indicates the type of insulation resins. In insulation resins or polymers, these are the organic substance of higher molecular weight. These can
can be formed into desired shape during or after manufacturer. हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड किंवा ऑर्गॅनिक सबस्टन्स आहे, म्हणजे तो नॅचरली आपल्याला अवेलेबल होऊ शकतो. एक ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये हा मटेरियल असतो. हा सिंथेटिकली पण तयार करता येतो आणि नॅचरलीसुद्धा अवेलेबल असतो. ऑफ हायर मॉलिक्युलर वेट, म्हणजे याचं वेट जास्त असतं. मॉलिक्युलर डेन्सिटी जी असते ती डेन्सिटी जास्त असते, त्यामुळे याचं वेट जास्त असतं. दिस कॅन बी फॉर्म्ड इन टू डिझायर्ड शेप ड्युरिंग ऑर आफ्टर मॅन्युफॅक्चर, म्हणजेच हा आपल्याला पाहिजे त्या शेपमध्ये आणता येतो. म्हणजेच तयार झाल्यानंतरसुद्धा, म्हणजे मॅन्युफॅक्चर करण्यादरम्यानसुद्धा आणि मॅन्युफॅक्चर केल्यानंतरसुद्धा आपण दोन रेझिन मिक्स करून त्याला आपण पाहिजेच्या शेपमध्ये आणू शकतो. ते आपण नंतर ॲप्लिकेशन बघूया आपण त्याचं. त्यातला फर्स्ट पार्ट इज नॅचरल रेझिन. देर आर डिराइव्ह फ्रॉम प्लांट्स अँड ॲनिमल सोर्सेस. हे जे नॅचरल रेझिन आहे ते आपण वनस्पतीजन्य पदार्थापासून घेतो, झाडांपासून मिळवतो, किंवा ॲनिमल सोर्सेस जे काही प्राणी आहेत त्या प्राण्यांची चरबी वगैरे अशा प्रकारचे पदार्थ आपण नॅचरल रेझिन त्यांच्यापासून तयार करतो. सिंपल प्युरिफिकेशन और स्लाइट केमिकल मॉडिफिकेशन्स इज मेड इन नॅचरल रेझिन्स सो दॅट इट कॅन बी यूज्ड ॲज इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन. त्या नॅचरल रेझिनमध्ये आपण सिंपल एखादं प्युरिफिकेशन करतो किंवा त्यामध्ये केमिकल मॉडिफिकेशन करून त्या नॅचरल रेझिनला आपण ॲज अ इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन म्हणून यूज करतो. म्हणजे नॅचरल रेझिन आहे तसं आपण घेत नाही, त्यामध्ये काय प्युरिफिकेशन करतो किंवा त्याच्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन करतो, केमिकल मॉडिफिकेशन, त्यानंतरच आपण ते ॲज अ इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन म्हणून यूज करतो. देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ नॅचरल रेझिन्स. फर्स्ट इज ॲम्बर इट इज ए फॉसिल रेझिन. आता फॉसिल म्हणजेच काय, जे काय आपण पेट्रोलियम पदार्थ असतात आपले, म्हणजे पेट्रोल असेल, डिझेल वगैरे असेल किंवा कोळसा वगैरे असेल, ते आपल्याला एका जीवाश्मापासून म्हणजे लाखो वर्षापूर्वी काय झाडं वगैरे ते जमिनीमध्ये गाडले गेल्यामुळे ते तयार झालेले आहेत. सेम तसं हे फॉसिल रेझिन आहे, म्हणजे झाडे, वनस्पतीजन्य पदार्थ वगैरे जमिनीमध्ये खाली गाडले गेल्यामुळं काय ते फॉसिल रेझिन असे तयार झालेले आहेत, ॲम्बर रेझिन. नेक्स्ट इज इट इज लाईट येलो इन कलर. हा लाईट येलो कलरमध्ये अवेलेबल असतो. इट हॅज हाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स. याचा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स एकदम जास्त आहे. इट्स स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इज बिटवीन द 1.05 to 1.1. इट इज मेनली यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटिंग कंपोनंट्स इन मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजे आपले जे मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट आहेत, म्हणजे ॲमीटर, व्होल्टमीटर, अर्थ टेस्टर, वॅटमीटर वगैरे अशा टाईपचे जे मीटर्स असतात त्याची केसिंग तयार करण्यासाठी, तेव्हा त्या कॉम्पोनंटमधले काही कॉम्पोनंट्स तयार करण्यासाठी, इन्स्ट्रुमेंटमधले थोडे पार्ट्स तयार करण्यासाठी, ॲज अ इन्सुलेटिंग पार्ट तयार करण्यासाठी आपण ह्या ॲम्बर मटेरियलचा यूज करतो. त्या ठिकाणी ॲप्लिकेशन दाखवलं आहे. हे आपले इन्स्ट्रुमेंट आहेत. मग ह्या इन्स्ट्रुमेंटमधले इन्सुलेटिंग मटेरियल तयार करण्यासाठी आपण ह्याचा यूज करतो. म्हणजे याचे कंटेनर असेल, कनेक्टर्स असतील, कनेक्टरवरच्या स्लीव्ज असतील, त्याचे स्विचेस असतील, असे हे तयार करण्यासाठी आपण ॲम्बर मटेरियलचा यूज करतो. हे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल आहे, हे नॅचरल रेझिन सगळे. नेक्स्ट इज वूड रेझिन. इट इज गमी अँड स्टिकी लाईक मटेरियल. म्हणजे डिंकासारखं पदार्थ आहे आणि तो चिकट पदार्थ आहे मटेरियल वूड रेझिन. इट्स डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ इज बिटवीन द 10 to 16 kV/mm. Dielectrical constant is 2.5 to 3. It is used for preparation of paints and varnishes and insulating oils. तर हे जे वूड रेझिन मटेरियल आहे ते मेनली आपण काय करतो, कशासाठी यूज करायचं, तर वॉर्निश, म्हणजे आपण इम्प्रेग्नेशनसाठी वॉर्निशचा किंवा इन्सुलेटिंग ऑइलचा आपण यूज करतो, किंवा इन्सुलेटिंग पेंट असते त्या पेंटसाठी आपण हे वूड रेझिन मटेरियल यूज करतो. वॉर्निश मेनली आपण कशासाठी, जे वाइंडिंग असतात त्या वाइंडिंगवरती इन्सुलेशन लेअर देण्यासाठी तयार यूज करतो. किंवा जे काही हायग्रोस्कोपिक मटेरियल असतील, म्हणजे पेपर असेल, वूड असेल, ॲस्बेस्टॉस असतील, ह्या मटेरियलवरती इम्प्रेग्नेशनसाठी आपण वॉर्निशचा यूज करतो. मग असे वॉर्निश तयार करण्यासाठी किंवा इन्सुलेटिंग ऑइल तयार करण्यासाठी आपण वूड रेझिनचा यूज करतो. नेक्स्ट एक शेलॅक. आता शेलॅक म्हणजे काय असतं, आपण मराठीमध्ये त्याला लाख म्हणतो. लाख शब्द ऐकला असेल तुम्ही. म्हणजे जे लाख मटेरियल आहे ते आपण नॉर्मली नॅचरली अवेलेबल असतात. इट इज
It is natural resin obtained from tropical trees and animal. म्हणजे जे उष्ण कटिबंधातले झाडे म्हणतो आपण त्या ठिकाणी, ते झाडे कसे उंच असतात असे, त्याला आपण काय म्हटले, ट्रॉपिकल ट्रीज किंवा ॲनिमल्सपासून असे शेलॅक मटेरियल यूज करतो, म्हणजे लाकूड मटेरियल आपण मिळवतो. इट इज नॅचरल रेझिन. इट हॅज लेस मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. इट हॅज पुअर रेजिस्टन्स टू हीट अँड मॉइश्चर अँड सॉल्वंट्स. याचं कसं प्रॉपर्टी असते, हीटला जास्त अपोज करू शकत नाही किंवा मॉइश्चरला जास्त अपोज करू शकत नाही, किंवा जे सॉल्वंट असतात म्हणजे मिक्स होतात त्या मटेरियलमध्ये, ते मिक्स हे जास्त करून मिक्स कशामध्ये होत नाही. नेक्स्ट डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन बिटवीन 14 to 50 kV per mm. Dielectric constant is 3.5. It has high adhesive property. हाय adhesive म्हणजेच काय, ह्यामध्ये चिकटपणा जास्त असतो. नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड फॉर इम्प्रेग्नेशन अँड मॅन्युफॅक्चर ऑफ मायकानाइट. हे मायकानाइट तयार करण्यासाठी सुद्धा आपण यूज करतो. आपण बघितलं मायकानाइटमध्ये शेलॅक मटेरियलचा लेअर एका साईडला मायका मटेरियलवरती देतात, त्यापासून मायकानाइट मटेरियल तयार करतात. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इम्प्रेग्नेशन ऑफ मटेरियल इन्सुलेटिंग मटेरियल्स विच आर हायग्रोस्कोपिक अँड मॅन्युफॅक्चर ऑफ मायकानाइट. इट्स ॲप्लिकेशन इज फॉर मेकिंग द सिलिकॉन रेझिन और वॉर्निश मटेरियल. याचे ॲप्लिकेशन दाखवले. किंवा इन्सुलेटिंग ऑइल तयार करण्यासाठी आपण वूड रेझिन किंवा शेलॅकचा यूज करतो. मेनली वूड रेझिनचे ॲप्लिकेशन आहेत वॉर्निश मेकिंगसाठी. हे तिन्ही वॉर्निशचे ॲप्लिकेशन आणि इन्सुलेटिंग ऑइल तयार करण्यासाठी आपण याचा यूज करतो. शेलॅक मेनली आपण इम्प्रेग्नेशनसाठी किंवा मायकानाइट तयार करण्यासाठी आपण इथे यूज करतो. नेक्स्ट इज सिंथेटिक रेझिन. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्लास्टिक. तर आपण प्लास्टिक मटेरियलसुद्धा म्हणू शकतो सिंथेटिक रेझिनला. नेक्स्ट इज दीज आर ऑर्गॅनिक सबस्टन्स विच रिसेंबल टू नॅचरल रेझिन इन प्रॉपर्टीज लाईक हीट रेजिस्टन्स, प्लास्टिसिटी एटसेट्रा. आता आपण नॅचरल रेझिनमधली एक डिसॲडव्हान्टेज बघितला, इज पुअर रेजिस्टन्स टू हीट अँड मॉइश्चर और सॉल्वंट. हे एक डिसॲडव्हान्टेज झाला नॅचरल रेझिनमधला. तो डिसॲडव्हान्टेज काय केला आहे, आपण रिमूव्ह केला आहे सिंथेटिक रेझिनमध्ये. म्हणजेच काय केलं, रिसेंबल टू नॅचरल रेझिन इन प्रॉपर्टीज लाईक हीट रेजिस्टन्स अँड प्रॉपर्टी. ही प्रॉपर्टी आपण सिंथेटिक रेझिनमध्ये पुन्हा म्हणजे डिसॲडव्हान्टेज आहे नॅचरल रेझिनचे, ते डिसॲडव्हान्टेज या ठिकाणी रिमूव्ह केले आणि सिंथेटिक रेझिन आपण इथे तयार केलं. इट्स केमिकल कंपोजिशन इन डिफरंट फॉर्म. नॅचरल रेझिन रेझिनपेक्षा जे केमिकल कंपोजिशन असेल ते आपण वेगळं तयार केलं, वेगळी प्रोसेस डेव्हलप केली आणि त्याच्यामधून काय केलं, एक सिंथेटिक रेझिन तयार केलं. Nowadays, more than 50% insulating materials are used from this category. म्हणजे 50% जास्त इन्सुलेटिंग मटेरियल आपण सिंथेटिक रेझिनपासून तयार करतो, त्यामुळे हे मटेरियलला जास्त इम्पॉर्टन्स आहे. दीज आर ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग मेथड. फर्स्ट इज लिनियर पॉलिमरायझेशन अँड सेकंड इज कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. सिंथेटिक रेझिन मिळवण्यासाठी आपण या दोन मेथड्स यूज करतो. फर्स्ट इज द लिनियर पॉलिमरायझेशन अँड सेकंड इज condensation polymerization. Now we seen the first method, that means it is linear polymerization. It is a chemical reaction in which the reacting material combine with each other without producing any byproduct. म्हणजे यामध्ये आपण काय करतो, सपोज एक दोन प्रोडक्ट आहेत, ते दोन प्रोडक्ट काय करतो, एकत्र करतो आणि ते एकत्र करून त्याचं कंबाईन एक प्रोडक्ट तयार करतो. त्यापासून तिसरं एखादं बाय प्रोडक्ट कधी तयार होत नाही. म्हणजे सपोज आपण काय करतो, घरामध्ये आपण चहा करतो, चहामध्ये साखर पावडर दूध पाणी वगैरे टाकतो, ह्या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन मिळून आपण चहा तयार करतो, म्हणजे एक वेगळंच बाय प्रोडक्ट तयार झालं. तसं यामध्ये नाही आहे, त्यामध्ये दोन मटेरियलचं मिक्सचर करतो आणि तेच मिक्सचर तयार होतं, त्याचं वेगळं असं बाय प्रोडक्ट तयार होत नाही. आपल्या घरामध्ये आता तुम्ही पाईपला लावण्यासाठी एमसील आणता, एमसीमध्ये काय असतं, दोन वेगवेगळे प्रोडक्ट असतात. ओके, मग त्याचं काय करतो आपण, एमसील एकमेकांमध्ये मिक्स करतो, पण त्यामधून तिसरा असं बाय प्रोडक्ट तयार होत नाही. एमसीलमध्ये दोन वेगळे बाय प्रोडक्ट आहे तसे वेगवेगळे प्रोडक्ट असतात, ते आहे तसे राहतात, ते कंबाईन मिळून जे काय एमसीलची प्रॉपर्टी आहे ते एमसीलची प्रॉपर्टी काय करते, थर्ड काही बाय प्रोडक्ट तयार करत नाही. ते दोन फक्त
पेन्सिलचे दोन्ही पॉईंट्स असतात किंवा दोन्ही मटेरियल्स असतात ते आपण एकत्र करतो आणि त्यापासून काय करतो, ते आपण पायपिंगवरती काही लिकेज होऊ नये वगैरे त्यासाठी आपण एमसील लावत असतो. तसं हे लिनियर पॉलिमरायझेशनचं एक्झाम्पल आहे. त्यामध्ये थर्ड कुठला पार्ट तयार होत नाही, फक्त दोन मटेरियलचं कॉम्बिनेशन होतं. त्याचं तिसरा बाय प्रोडक्ट असा तयार होत नाही. जसं आपण चहाचं एक्झाम्पल बघितलं त्याप्रमाणे होत नाही. दोन बाय प्रोडक्ट्स आहे तसे राहतात, फक्त ते एकमेकात मिक्स होतात आणि त्याची जी स्ट्रेंथ आहे त्या मिक्सिंगची, ती स्ट्रेंथ फक्त इन्क्रीज करत असतात. त्यालाच काय म्हणतो आपण, लिनियर पॉलिमरायझेशन. नेक्स्ट इज thus here high molecular compound is obtained from low molecular compound. म्हणजेच काय, दोन वेगळे, सपोज दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त असेल, दोन वेगवेगळे मॉलिक्युलर कंपाऊंड घेऊन एक थर्ड मॉलिक्युलर कंपाऊंड हाय स्ट्रेंथचं किंवा हाय डायइलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीचं, हाय हीट रेजिस्टन्स, हाय मॉइश्चर रेजिस्टन्स प्रॉपर्टीचं एक थर्ड प्रोडक्ट आपण तयार करतो. वेगळाच प्रोडक्ट तयार करत नाही, फक्त त्या प्रोडक्टची ताकद असेल ती किंवा स्ट्रेंथ असेल, ते स्ट्रेंथ आपण लिनियर पॉलिमरायझेशनमधून इन्क्रीज करतो. नेक्स्ट इज द केमिकल रिॲक्शन टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ इलेव्हेटेड टेम्परेचर अँड प्रेशर. मग ही लिनियर पॉलिमरायझेशन करताना ते कधी कधी काय केलं जातं, टेम्परेचर आणि प्रेशरनं त्याला अप्लाय केले जातं. त्यामुळं ते काय होतात, एकमेकांना मिक्स होतात आणि स्वतःची ताकद इन्क्रीज करतात. ते दोन केमिकल्स किंवा दोनपेक्षा जास्त केमिकल एकत्र आल्यानंतर ते त्याची पॉवर स्ट्रेंथ इन्क्रीज करतात स्वतःची. नेक्स्ट इज एक्झाम्पल ऑफ दिस पॉलिमर इज पॉलिस्टिरेन विच इज प्रोड्युस्ड बाय पॉलिमरायझेशन ऑफ ऑर्गॅनिक लिक्विड स्टिरेन. त्या ठिकाणी पॉलिमरचं एक एक्झाम्पल सांगितलं आहे लिनियर पॉलिमरायझेशनचं, पॉलिस्टायरेन. आता हे पॉलिस्टायरेन प्रोडक्ट कशापासून तयार केलं जातं, ऑर्गॅनिक लिक्विड स्टायरेनचं पॉलिमरायझेशन करून आपण पॉलिस्टायरेन मटेरियल तयार करतो. हे मटेरियल शक्यतो केबलमध्ये यूज करतो आपण, म्हणजे केबलचा ज्यावेळेस जॉईंट करत असतात त्यावेळेस दोन मटेरियलचं मिक्सचर केलं जातं आणि त्या मिक्सचरमधून एक केमिकल कंपाऊंड तयार करून केबल जॉईंटच्या ठिकाणी ओतलं जातं. त्यामुळे काय होतं, केमिकल ते घट्ट धरून ठेवतं त्या इन्सुलेशन्सना, त्यांना निघून देत नाही. आपण ते 4th चॅप्टरमध्ये केबल जॉईंट्समध्ये बघणार आहोत, त्यावेळेला मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो त्या ठिकाणी लिनियर पॉलिमरायझेशनचं एक्झाम्पल. नेक्स्ट इज कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. दिस इज इरिव्हर्सिबल केमिकल रिॲक्शन बिटवीन लो मॉलिक्युलर वेट कंपाऊंड अँड प्रोड्युसेस हायड्रोजन हायड्रोक्लोराईड ॲज ए बाय प्रोडक्ट. म्हणजे हे काय इरिव्हर्सिबल केमिकल रिॲक्शन आहे. इरिव्हर्सिबल म्हणजेच काय, एकदा आता आपण ते पॉलिमरायझेशन केलं की त्यानंतर पुन्हा ते आपल्याला परत मिळवता येत नाही. एक थर्ड प्रोडक्ट त्यामधून तयार होतं, ते पुन्हा त्याची प्रॉपर्टी, म्हणजे पहिला जी प्रॉपर्टी आहे ती रिगेन करता येत नाही, ती प्रॉपर्टी पुन्हा मिळवता येत नाही. त्यापासून तिसरी एखादी प्रॉपर्टी किंवा तिसरं बाय प्रोडक्ट यामधून तयार होतं. त्यालाच काय म्हटलं आपण, इरिव्हर्सिबल केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे जसं चहा तयार केल्यानंतर त्यामधून आपल्याला काही पावडर घेता येत नाही परत, किंवा पावडर घेऊ शकतो आपण, पण त्यामध्ये साखर वगैरे वेगळं काढता येत नाही आपल्याला, किंवा पाणी वेगळं काढता येत नाही, दूध वेगळं काढता येत नाही. त्याचप्रमाणे एक रिव्हर्सिबल केमिकल रिॲक्शन आहे बिटवीन लो मॉलिक्युलर वेट कंपाऊंड अँड प्रोड्युसेस हायड्रोजन प्रोड्यूस होते यामधून, हायड्रोजन क्लोराईड प्रोड्यूस होते HCl ॲज ए बाय प्रोडक्ट. एक्झाम्पल ऑफ दिस पॉलिमर इज पॉलिस्टर. म्हणजे पॉलिस्टर मटेरियल माहिती आहे तुम्हाला, ते पॉलिस्टर आपण ह्या कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन म्हणून मिळवू शकतो. इट हॅज फॉलोविंग 2 टाइप्स. फर्स्ट इज thermoplastic resin and second is thermosetting resin. Thermoplastic resin, first type is thermoplastic resin, in which these are the resin which is softened and melt on heating and again solidify when they are cooled down. Different types of thermoplastic resins are, first is perspex, second is polyethylene, third is PVC and fourth is polyterafluoroethylene. These are the resin which is softened. म्हणजे काय, एक सॉफ्ट रेझिन आहे थर्मोप्लास्टिक रेझिन. प्लास्टिक माहिती आहे तुम्हाला, सॉफ्ट मटेरियल असतं. जेव्हा याला आपण हीट प्रोव्हाइड करतो त्यावेळेला हे मेल्ट होतं अँड अगेन सॉलिडिफाय व्हेन दे आर कूल्ड. म्हणजे ज्यावेळेला आपण प्लास्टिकला हीट प्रोव्हाइड करतो त्यावेळेला ते मेल्ट होऊ शकतं, पण ज्यावेळेला त्याला पुन्हा आपण हीट काढून घेतो किंवा
हीट काढून घेतली की किंवा त्याला कूल केलं की त्यानंतर काय होतं ते पुन्हा सॉलिड मटेरियल होतं, म्हणजेच घट्ट मटेरियल होतं. ओके. डिफरंट टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक रेझिन. आता या थर्मोप्लास्टिक रेझिनचं वेगवेगळे टाइप्स आहेत. फर्स्ट इज पर्स्पेक्स आहे, सेकंड इज पॉलिथिलीन, थर्ड इज PVC अँड फोर्थ इज पॉलिटेराफ्लोरोइथिलीन. त्यामध्ये फर्स्ट पार्ट बघूया. थर्मोप्लास्टिक रेझिन मधला फर्स्ट पार्ट इज पर्स्पेक्स. इट इज यूज्ड इन मॉडेल मेकिंग अँड डेकोरेशन पर्पज. आता जे पर्स्पेक्स मटेरियल आहे जास्त कोणी इलेक्ट्रिकलमध्ये यूज करत नाही, ते मॉडेल मेकिंग म्हणजे एखादं इलेक्ट्रिकलमधलं मॉडेल तयार करण्यासाठी आणि डेकोरेशन पर्पज यूज करतो. म्हणजे एखादं डेमो मॉडेल, मोटर असेल तर मोटरचा डेमो मॉडेल तयार करण्यासाठी किंवा ट्रान्समिशन सिस्टीम असेल तर ट्रान्समिशन सिस्टीमचा डेमो मॉडेल, फक्त डेमो मॉडेल तयार करण्यासाठी मेनली यूज केलं जातं, डेकोरेशन पर्पज. नेक्स्ट इज पॉलिथिलीन. इट इज ऑल्सो नोन ॲज पॉलिथिन. इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलिमरायझेशन ऑफ इथिलीन. जे इथिलीन मटेरियल असतं किंवा लिक्विड मटेरियलसुद्धा असते इथिलीन. अशा इथिलीन मटेरियलपासून आपण काय करतो, त्याच्यावरती केमिकल रिॲक्शन करतो आणि केमिकल रिॲक्शन करून पॉलिथिलीन किंवा पॉलिथिन मटेरियल यूज करतो. तुम्हाला माहिती आहे आपण पॉलिथिनच्या प्लास्टिक बॅग्स यूज करतो, प्लास्टिकच्या पिशव्या यूज करतो पॉलिथिलीनच्या किंवा पॉलिथिनच्या. त्याच टाईपमध्ये हे मटेरियल असतं, पण हे स्ट्रॉंग मटेरियल असतं. इट हॅज गुड इलेक्ट्रिकल अँड मेकॅनिकल प्रॉपर्टी. इट्स मॉइश्चर रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी इज हाय. प्लास्टिक मटेरियल माहिती आहे ते मॉइश्चर कधीच ॲब्सॉर्ब करत नाही, त्यामुळे त्याला इम्प्रेग्नेशनची कधी गरज लागत नाही. ही सगळ्यात चांगली प्रॉपर्टी आहे या प्लास्टिक मटेरियलची. त्यामुळं त्यामध्ये इलेक्ट्रिकलची प्रॉपर्टी सगळ्यात जास्त असते आणि मेकॅनिकल प्रॉपर्टीसुद्धा किंवा मेकॅनिकल स्ट्रेंथसुद्धा चांगली असते. इट इज नॉट सोल्युबल इन मेनी सॉल्वंट एक्सेप्ट बेन्झिन अँड पेट्रोलियम ऑइल्स. प्लास्टिक मटेरियल कोणत्याही इतर मटेरियलमध्ये काय मिक्स होत नाही विदाउट, म्हणजे एक्सेप्ट बेन्झेन आणि पेट्रोलियम पदार्थ असेल किंवा बेन्झेन मटेरियल असेल तर त्यामध्येच फक्त पॉलिथिलीन मटेरियल जे सोल्युबल म्हणजे त्यामध्ये मिक्स होऊ शकते. इतर कोणत्याही मटेरियलमध्ये प्लास्टिक मटेरियल किंवा पॉलिथिलीन मटेरियल मिक्स होत नाही, त्याची सोल्युबल प्रॉपर्टी जास्त नाही आहे. इट्स मेल्टिंग पॉईंट इज लो अप टू द 110 डिग्री सेल्सिअस. 110 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत ह्या टेम्परेचर विस्टर्न कॅपॅबिलिटी याची आहे. नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड फॉर इन्सुलेशन ऑफ वायर्स. हा वायरवरती इन्सुलेशन म्हणून आपण याचा यूज करू शकतो. हाय फ्रिक्वेन्सी केबलमध्ये, टेलिव्हिजन आणि कम्युनिकेशन केबलसाठी ॲज ए इन्सुलेशन म्हणून पॉलिथिन मटेरियलचा आपण यूज करतो. त्याची डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ चांगली आहे, त्यामुळे आपण हाय फ्रिक्वेन्सी केबल्समध्ये, टेलिव्हिजन किंवा कम्युनिकेशन केबल्समध्ये आपण याचा यूज करतो. तसेच ॲज ए इन्सुलेशन वायर म्हणून आपण त्याचा यूज करतो. इथे वेगळ्या प्रकारचे केबल्स दाखवले आहेत, त्या कम्युनिकेशन TV मध्ये किंवा टेलिफोनिक केबल्समध्ये असेल किंवा वायरवरती इन्सुलेशन म्हणून आपण याचा यूज करतो. तसेच तशा वायरचा इन्सुलेटिंग टेप्स तयार करण्यासाठी आपण त्याचा किंवा इन्सुलेटिंग स्ट्रीप असतात ज्या आपण बसबारवरती इन्सर्ट करतो, त्यासाठी आपण ह्या पॉलिथिलीन मटेरियलचा यूज करतो. एकदम चीपर आणि इझिली अवेलेबल मटेरियल आहे, त्यामुळे आपण इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीमध्ये हे पॉलिथिलीन मटेरियल किंवा जे काही पॉलिमरायझेशन मटेरियल्स असतील ते पॉलिमर मटेरियल आपण यूज करतो. थर्मोप्लास्टिक रेझिनमध्ये थर्ड पॉईंट आहे PVC, पॉलिव्हिनली क्लोराईड. आता हे जे मटेरियल आहे आपण इझिली बघू शकतो. तुमच्या घरामध्ये ज्या वायर्स असतात त्याच्यावरती जे इन्सुलेशन असतं ते PVCचं इन्सुलेशन असतं. हा मोस्ट फेमस आहे इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक ॲप्लिकेशन किंवा रेसिडेन्शियल और इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशनसाठी हा PVC मटेरियल जास्त फेमस आहे. त्याचा अपीअरन्स पण चांगला असतो आणि आपल्याला पाहिजे त्या कलरमध्ये हा अवेलेबल करता येतो. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलिमरायझेशन ऑफ इथिलीन डायक्लोराइड अँड सोडियम ट्रायऑक्साइड इन द प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट ॲट 50 डिग्री सेल्सिअस. आता हा जो PVC मटेरियल आहे ते कशापासून मिळू शकते? फ्रॉम पॉलिमरायझेशन ऑफ इथिलीन डायक्लोराइड आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड यांचं मिक्सचर असतं इन द प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट ॲट 50 डिग्री सेल्सिअस. त्या मटेरियलचं मिक्सचर करण्यासाठी आपण कॅटलिस्ट यूज करतो. म्हणजेच कुठलं? इथिलीन आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड ह्या दोन मटेरियलचं मिक्सचर करण्यासाठी आपण कॅटलिस्ट मटेरियल यूज करतो. Next is its property can be improved by adding fillers like cotton, asbestos, powder mica, stabilizers such as HCl, menthol soap,
अँड कॅल्शियम ऑक्साईड. आता जी प्रॉपर्टी आहे पी व्ही सीची ती इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपण काय काय त्यामध्ये ॲड करतो. ॲडिंग पिलर्स लाईक कॉटन मटेरियल यूज करतो. एस्बेस्टॉस, पावडर ऑफ मायका, स्टॅबिलायझर म्हणजे काय करतं ते त्या मटेरियलला टेम्परेचर विस्टॅनसाठी स्टॅबिलाइज करतं. म्हणजे जरी टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तरी त्यातली इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टीज लॉस्ट होऊ नये, रेजिस्टन्स कमी होऊ नये त्याचा. त्यासाठी आपण हायड्रोक्लोरिक HCl मिक्स करतो किंवा मेटल सोप किंवा कॅल्शियम ऑक्साईड मिक्स करतो त्या PVC मटेरियलमध्ये त्याची प्रॉपर्टी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी. प्रॉपर्टीज ऑफ PVC: slow weight and reduced size and also easily available and cheaper. It is more flexible. It has high resistance to chemical action. नॉन हायग्रोस्कोपिक म्हणजे याच्यावरती मॉइश्चरचा इफेक्ट होत नाही. रेजिस्ट टू फ्लेम अँड सनलाईट. उन्हामध्ये जरी आपण याची PVC मटेरियल ठेवलं तरी याला काही होत नाही इफेक्ट याच्यावरती. किंवा फ्लेम म्हणजे जरी जाळामध्ये केबल असली तर लगेच काही इफेक्ट होत नाही, पण कंटिन्यू असेल तर ही केबलवरचं इन्सुलेशन जळून जाऊ शकतं. थोड्या फ्लेमसाठी ते रेजिस्ट करू शकतं, अपोज करू शकतो फ्लेमला ते. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द केबल इन्सुलेशन ऑफ वायर्स, कॉन्ड्यूट पाईप, इन्सुलेशन फ्रॉम ड्राय बॅटरीज. त्याला कुठं कुठं यूज करायचं आपण? केबलवरती इन्सुलेशनसाठी किंवा वायरवरती इन्सुलेशनसाठी, कॉन्ड्यूट पाईप्स तयार करण्यासाठी, तसंच ड्राय बॅटरीजचे कंटेनर किंवा त्या ड्राय बॅटरीमध्ये इन्सुलेशन म्हणून आपण PVC मटेरियलचा यूज करतो. त्याचे एक्झाम्पल बघूया. हा काय चिपर मटेरियल आहे एकदम आणि इझिली अवेलेबल आहे, वेगवेगळ्या कलरमध्ये अवेलेबल होऊ शकतो. त्यासाठी आपण वायरवरती इन्सुलेशनसाठी, PVC टेप तयार करण्यासाठी, इन्सुलेशन टेप तयार करण्यासाठी, PVC कॉन्ट्यूर्स असतात, PVC पाईप तयार करण्यासाठी किंवा बसबार आहेत, बसबारवरती इन्सुलेशनचे अशा प्रकारचे टेप तयार करण्यासाठी यूज करतो. किंवा जे PVC पाईप्स असतात, रबर पाईप्स, त्या तयार करण्यासाठी आपण त्या PVC मटेरियलचा मेनली यूज करतो. हे मोस्ट फेमस मटेरियल आहे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग फील्डमधलं. नेक्स्ट इज पॉलिटेराफ्लोरोइथिलीन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज टेफ्लॉन. हे पॉलिटेराफ्लोरोइथिलीनवरून याचं टेफ्लॉन असं नाव ठेवलेलं आहे. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॅटॅलिटिक पॉलिमरायझेशन ऑफ टेराफ्लोरोइथिलीन. ते कशावर मिळवलं जातं? कॅटॅलिटिक पॉलिमरायझेशनमधून टेराफ्लोरोइथिलीन या मटेरियलपासून आपल्याला हे मिळू शकतं. प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिटेराफ्लोरोइथिलीन: इट्स विस्टँड हाय टेम्परेचर. याची टेम्परेचर विस्टँड कपॅसिटीज पॉलिथिलीन मटेरियलमध्ये सगळ्यात जास्त आहे, 300 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत. इट्स डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ वॅरीज बिटवीन द 16 to 20 kV per mm. Its dielectrical constant is between 2 to 2.2. Specific gravity 2.1 to 2.3. It has good mechanical strength. Its thermal stability is very large and it has good electrical properties. Next is insulation resistance is very high because it is plastic material. It possesses high water resistance property. It opposes the water or it non-hygroscopic material. Application of polyterafluoroethylene is it is used as a dielectric in capacitor. हा आपण कपॅसिटरमध्ये डायइलेक्ट्रिक म्हणून यूज करतो. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड ॲज ए कवरिंग ऑफ कंडक्टर अँड केबल. कंडक्टर आणि केबलवरती आपण ॲज ए कवरिंग म्हणून याचा यूज करतो. इट इज यूज्ड ॲज बेस मटेरियल फॉर PCB. जे आपण आपले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असतात म्हणजे अशा प्रकारचे बोर्ड, त्यामध्ये आपण ॲज ए बेस मटेरियल म्हणून यूज करतो. किंवा डायइलेक्ट्रिक कपॅसिटर असतो त्या कपॅसिटरमध्ये आपण याचा यूज करतो. नेक्स्ट इज as well as it is used for making the cable insulation or wire insulation etc. Next is thermosetting resin. They cannot be softened by heating so as to give them reshape. The next type आपला पहिला बघितला आपण थर्मोप्लास्टिक रेझिन. सेकंड टाईप आहे तो थर्मोसेटिंग रेझिन. हे मटेरियल कसं सॉफ्टन होत नाही, म्हणजे आपण याला एकदा तयार केल्यानंतर हिट दिल्यानंतर हे मेल्ट होत नाही किंवा त्याला आपण रिशेप देता येत नाही किंवा त्याला एखादा केमिकल प्रोसेस त्याच्यावरती केली की ती पुन्हा त्या शेप त्याचा चेंज होऊ शकत नाही. त्यासाठी आपण हे थर्मोसेटिंग रेझिन मटेरियल यूज करतो. म्हणजे एकदा हे मटेरियल तयार
मटेरियल तयार झाल्यानंतर त्याचा आपण शेप चेंज करू शकत नाही हिटिंग मेथडनं किंवा दुसऱ्या कोणत्याही मेथडनं. दे अंडरगो केमिकल चेंजेस वेन मोल्डेड. आता ज्यावेळेला ते मोल्डिंग तयार केलं जातं त्यावेळेला आपण त्याचा शेप चेंज करू शकत नाही किंवा ते आपण ज्यावेळेला आपण केमिकल प्रोसेस करतो एकदा मोल्डिंग तयार झालं की त्या मोल्डिंग आपल्याला पाहिजे त्या शेपमध्ये आणता येतं. ह्या मटेरियल थ्रू आपण केमिकल रिॲक्शन करून जे काही मोल्डिंग तयार करायचं आहे ते आपल्याला स्टार्टिंगलाच तयार करायला लागतं. एकदा मोल्डिंग तुम्ही तयार केला की त्याचा शेप पुन्हा चेंज होत नाही. ते मटेरियल जर तुम्हाला पुन्हा त्याचा शेप जर तयार करायचा झाला तर तुम्हाला ते पूर्ण मटेरियल फोडावं लागतं किंवा त्याला आपण त्याचा शेप चेंज करू शकत नाही. नेक्स्ट इज डिफरंट टाईप्स ऑफ थर्मोसेटिंग रेझिन्स आर. म्हणजे वेगळ्या टाईपचे आता थर्मोसेटिंग रेझिनचे टाईप्स बघूया. फर्स्ट इज बॅकेलाइट, सेकंड इज सिलिकॉन रेझिन अँड थर्ड इज इपॉक्सी रेझिन. दीज आर द 3 टाईप्स ऑफ थर्मोसेटिंग रेझिन मटेरियल्स. हे जे सगळे टाईप्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहूया. ओके, today's lecture is over. Thank you.